બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. હિફ્ઝુલ કુરાન કરીમના જે રિટર્ન પેપર્સ થાય છે એના 5 પેપર્સ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ. એમાંથી આજે ये પેપર્સને mahadulquran.com से हासिल કરી શકાય છે. એમાં જે તહફીઝનો ટેબ છે એમાં ડ્રોપ ડાઉનમાં તહરીરી પેપર્સ હાસિલ કરી શકાય છે. આજે એમાંથી જે 1445 1445ના ઝિલહજના અંદર જે ટેસ્ટ થયો એને આપણે આજે સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. हिफ्ज़ना 5 क्वेश्चन आवे छे. हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स होय छे અને એ મુતાબિક हिफ्ज़ना 50 मार्क्स અને જે અહકામના 30 मार्क्स होय छे. એમાં 3 ડિવિઝન્સ होय छे. 10 માર્ક્સના अपने આ નોર્મલ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે જેના અંદર આપણે આન્સર્સ લખવાના હોય છે. 8 માર્ક્સની અભ્યાસના અંદર ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કરવાનું હોય છે અને બીજા 12 માર્ક્સના અંદર આપણે એમસીક્યુઝના અંદરથી સહી જવાબોને ચૂઝ કરવાના હોય છે. અને પછી ઉલુમુલ કુરાનના બીજા 20 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. તો પહેલે જે હિફ્ઝુલ કુરાનનો પેપર છે એમાં આ પેપરના અંદર 1445 ઝિલહજ્જતુલ હરામના અંદર પહેલો વમા કાન લબીન અન યગુલસી વલે યઅલમલ મુમિનીન લખવાનું છે. તો વમા કાન લનબીન અન યગુલ વમન યગુલ યતે सूरत आल इमरान 161 आयत से लगावीने के वलियालमल मुमिनीन वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियालमल मुमिनीन. यहाँ लगे लिखવાનું છે. એમાં ખાસ ધ્યાન રાખે કે જે આખિરુલ એરાબ છે વહુમ લા યુઝલમૂન તો એમાં ઝબર લગાવવું જરૂરી છે. આયતનું નિશાન લગાવે. जहाँ पर अगर खरो ज़बर से लिखता हो आ मिसल तो एमा खरो ज़बर बराबर से लगावे नहीं तो हिफ्ज़नी मिस्टेक शुमार थाशे. અને जहाँ पर मदनो निशान लगावવામાં આવે છે जहाँ पर मौत हो वहाँ पर बंदनो निशान बराबर लगावવું ज़रूरी है. तो आ शाकिल से तमाम चीज़ों नो ख्याल राखिए. હવે બીજો ક્વેશ્ચન એમ છે ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. तो आ बीजो है क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका. येना अंदर मुतशाबिहातना अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स पूछवामां आया है. तो कहत तैरे પછી એના ઉપર આપણે લખવાનું છે. આપણે સર્ચ કરીએ છે ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم كهيئة الطير فأنفخ فيه فयकून तैरम बिइज़्निल्लाह. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूना यहाँ पर लिखવાનું રહેશે. फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूना तैरम बिइज़्निल्लाह यहाँ पर व પછી એના બાદ बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदख़िरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका ला आयतल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन. तो आ શાકિલથી જે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ નીચે આપેલા છે એમાં આ પૂર કરવાનું રહેશે. એના બાદ ઇઝ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती એમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ છે कहत तैरे. तो यहाँ पर बिइज़्निल्लाह ना बदल सूरतुल माइदा ना अंदर कहत तैरे बिइज़्नी પછી फतनफ़ुख़ु बिइज़्नी फतनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़तकून तैरम बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी. आ શાકિલથી જે આયતના અંદર ફરક છે. તો એક જે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ છે એમાં એમ જરૂરી નથી કે ફક્ત એક જ વર્ડ આવે. એમાં એક જ વર્ડ બી હોઈ શકે છે અને પૂરો ફ્રેઝ બી હોઈ શકે છે. એને यहाँ पर ફિલ કરવાનું રહેશે. તો વ ઇઝ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु वइज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल बिइज़्नी वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल अन्का जीतुहुम बिल बय्यिनात फ़क़ाल अल्लज़ीना. तो यहाँ पर लिखेलू है फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन. आ शाकिल से फिल इन द ब्लैंक्स तमाम था से. પછી वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ 17 માં સિપારામાં હશે. वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन यतमअन्न बिही. ये पूरो क्वेश्चन लिखવાનો છે वन्नल्लाह यहदी मन युरीद.
તો 11મી આયતથી લગાવીને કે وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ 16મી આયત લગન લીખવાનું છે. 11મી આયતથી લગાવીને કે 16મી આયત લગન આ ક્વેશ્ચનના અંદર લીખવાનું છે. એના બાદ વલ્લાહુ ખલકકુમ મિન ضعફિન, अल्लाहु الذी खलककुम मिन ضعफिन, अल्लाहु الذी खलककुम मिन ضعफिन માં वहाँ से लगाવીને કે क़ुलूबिल लदीन ला यअलमून लगन लिखવાનું છે. તો સૂરત રૂમની 54મી આયતથી લગાવીને કે क़ुलूबिल लदीन ला यअक़िलून वयौम तक़ूमु الساعة وقال الذين أوتوا العلم ولكنكم كنتم لا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن. અને પછી કદાલિક યતબઉ અલ્લાહુ અલા કુલુબિલ લદીન લા યઅલમૂન यहाँ से લગાવીને કે યા લગન 59-59મી આયત લગન લીખવાનું છે. એના બાદ પાંચમા સવાલમાં હુવલ્લઝી અરસલ રસૂલહુ બિલ હુદા, જે સૂરત સફના આખરીમાં આવે છે. તો આને આપણે સર્ચ કરીએ. હુવલ્લઝી અરસલ રસૂલહુ બિલ હુદા કુરાન મજીદમાં ઘણી જગ્યા આવે છે. સૂરત તૌબામાં, સૂરત ફતહમાં, और सूरत सफना आखिरी में वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून. અને સૂરત સફના આખરી લગન બી તશકીલ લીખવાનું છે. એમાં યા અલ્લઝીના આમનુ હલ અદુલ્લુકુમ અલા તિજારતિન તુમિનૂન બિલ્લાહિ વ રસૂલિહિ વ તુજાહિદૂન યગફિર લકુમ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ وأخرى تحبونها يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله અને فأصبحوا ظاهرين यहाँ लगन लिखવાનું સવાલના અંદર મતલબ છે. તો એમાં ખાસ ખ્યાલ રાખે કે મુતશાબિહાતના અંદર કન્ફ્યુઝ ના થઈ જાય. જે જગાથી પૂછેલું છે એ વહાંથી બરાબર લીખે. અને એની પ્રેક્ટિસના વાસ્તે આ વેબસાઇટ tanzil.net ને ઇસ્તેમાલ કરી શકાય છે. જેમ यहाँ पर આવે છે કે સૂરત તૌબામાં બી છે, સૂરત ફતહમાં બી છે, અને આ જ આયત સૂરત સફના અંદર બી છે. અને यहाँ पर સૂરત સફના અંદર से मतलब કીધેલું છે. અલ મદની લુગતન અને ઇસ્તિલાહન માના લીખો. એને જે વિડીયોઝ છે એ વિડીયોઝના અંદરથી આપણે જોઈ શકાય છે. બાબુલ મદના અંદર ઇન્ટ્રોડક્શનના અંદર મદની લુગતન અને ઇસ્તિલાહન માના આપેલી છે. मद्द लुगतन अज़ियादा, अरबी में अगर कोई लिखू हो तो अलमद्द लुगतन अज़ियादा ने इस्तिलाहन इतालतुस सौत बिहरफिन मिन हुरूफिल मद. અને લિસાન દાવતના અંદર મદની લુગતન માના ઝિયાદા કરવું અને ઇસ્તિલાહન માના હુરૂફુલ મદ અલિફ વાવ યે या हुरूफुल લીન વાવ અને યેના આવાજને ખેંચવું, દરાજ કરવું, એક્સટેન્ડ કરવું. તો આ મિસાલ यहाँ पर लिखी શકાય છે. અલ મુદ્દલ મુત્તસિલ કયા મદને કહેવાય છે? જે વખત કે હરફુલ મદના બાદ હમઝા આવે તો એક જ કલિમામાં આવે તો એને મદ્દ મુત્તસિલ કહેવાય છે. એનો સબબ અને હુકમ બયાન કરો અને એની બે મિસાલ લીખો. એનો સબબ હમઝા છે, એનો હુકમ ये वुजूब છે, વાજિબ છે, અલ મદ્દુલ વાજિબના અંદરથી છે. અને બે મિસાલ એના અંદર ઉલાઇકલ લઝીના ઝલમુ या औलियाउल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. તે વાત 8 માર્ક્સના અંદર અભ્યાસના અંદર ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કરવાની છે. ગુન્ના મીમન સુમ્મા નૂનન ગુન્ના નૂનન સુમ્મા મીમન શુદ્દા વસમ્મ કુલ્લન હર્ફ ગુન્નતિન બદા લિન્નૂન ઇન તસ્કુન વલિતન્વીની અરબઉ અહકામિન ફખુઝ તબયીની. ये शाकिल अच्छी तमाम જે અભ્યાત યાદ કીધેલી હોય એના અંદર ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કરવાના રહેશે. એના બાદ જે અહકામના જે સવાલો આવે છે એમાંથી બેસ્ટ જેમાંથી જે સહી આન્સર છે, દુરુસ્ત આન્સર છે એ ચૂઝ કરવાના છે. ઇરકમ માનાના કલેમામાં ઇદગામની કઈ કિસ્મ છે? તો ઇરકમ માનામાં બે અને મીમ આવે છે. બે અને મીમનો મખરજ એક છે તો મુતકારિબૈન નથી, બલકે ये મુતજાનિસૈન છે. મુતજાનિસૈનના અંદર એક જ મખરજના અંદરથી બે હર્ફ નીકળે છે.
પહેલો કલેમો પહેલો વર્ડ બે એના અંદર જઝમ છે, સાકિન છે, અને બીજાના ઉપર ઝબર છે, ये मुतहर्रिक છે, ये वास्ते आ मिसलની સિચ્યુએશન્સને સગીર કહેવાય છે. તો દુરુસ્ત આન્સર જીમ મુતજાનિસૈન સગીર છે. બીજો ક્વેશ્ચન, કલીલુનના કલેમામાં ઉપર કઈ શાકિલસી વકફ કરી શકાય છે? તો કલીલુનના કલેમામાં પેશ આવે છે. જે વખત કે પેશ આવે તો એના પેશને જાહેર કરવાના વાસ્તે યા તો મુંહને ગોલ કરીને ये जाहिर કરી શકાય છે, જેને ઇશમામ કરી શકાય છે, તો ઇશમામ से भी पढ़ी શકાય છે. रोम निमाना थोड़ी हरकत, ये पेश ની થોડી હરકત કરીએ એ શાકિલતથી भी पेश ને જાહેર થઈ શકે છે, તો રોમ से भी પढ़ી શકાય છે. અને જેમ નોર્મલ પढ़ીએ છે એમાં ઇશમામ અને રોમ ના કરીએ તો સુકૂન મહેજ સુકૂન से પढ़ીએ એ भी એ શાકિલતથી પढ़ી શકાય છે. તો तीन શાકિલતથી પढ़ી શકાય છે. તો સહી જવાબ દાલ ઉપરના સગલા છે. तीसरो, કયા કલેમામાં રા મુફખ્ખમ અને મુરક્કક બે શાકિલથી પढ़ી શકાય છે? وإرصادا لمن حارباમાં રેના બાદ સ્વાદ આવે છે, ગરચે કે એના પહેલે ઝેર છે, મગર આ સ્વાદ હુરૂફુલ ઇસ્તિલામાં સી છે, તો यहाँ पर તફખીમ સી જ પર હશે, એમાં ઓપ્શન નથી. ઇરજાઈના કલેમાના અંદર રે ગૈર અસલી છે, રે ઝેર ગૈર અસલી છે, ઝેર આરેઝી છે, એના વાસ્તે यहाँ पर તફખીમ સી જ પર હશે, એમાં બે ઓપ્શન નથી. ફિરકાના કલેમાના અંદર રેના પહેલે ગરચે કે ઝેર છે, मगर हरफुल इस्तेला ना आवाना सबब यहाँ पर भी तफखीम सी ज परा से तरकीक सी નથી ભરાઈ શકતું. હા, મગર ફિરકના કલેમાને બેવે શાકિલથી પરાઈ શકાય છે. શું કામ કે રેના પહેલે ઝેર છે, મગર એના બાદ હરફુલ ઇસ્તેલાને દેખતા હુઆ તફખીમ भी કરી શકાય છે, અને આ હરફુલ ઇસ્તેલા કેમ કે પોતે જ ઝેર વાળો છે, ये ચીઝને દેખતા હુઆ તફખીમના બદલ તરકીક भी કરી શકાય છે. તો આ શાકિલથી બેવે શાકિલથી આ કલેમાને પढ़ી શકાય છે. તો આ કલેમો એક મિસલ મિસ્ર ફિર્ક છે, મિસ્ર છે, એમાં આ શાકિલતના કવાનીન આવે છે. અલ મીમ સાકિનાના બાદ કયો હરફ આવે તો ઇઝહાર શફવી નહીં થાય અને થાય એ भी બરાબર ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. તો મીમ સાકિનાના બાદ ઇઝહાર શફવી નહીં થાય. મીમ સાકિનાના બાદ જે વખત કે બે આવે છે તો વહાં પર ઇખ્ફા શફવી થાય છે, इख्फा आपने करिए છે, तो ये वास्ते वहाँ पर इजहार नहीं થાય. એના ઇલાવા કોઈ भी હુરૂફ આવશે, મીમ અને બેના ઇલાવા કોઈ भी હુરૂફ આવશે તો 26 હુરૂફ આવશે, વहाँ પર ઇઝહાર શફવી થશે. હફસન આસિમની રિવાયતમાં આજમીના કલેમામાં બીજા હમઝાના તિલાવતની શું શાકિલત છે? તો હફસન આસિમના અંદર આજમીઓના કલેમાના અંદર બે હમઝા છે, પહેલો સવાલનો હમઝા અને બીજો આજમીયાનો ઓરિજિનલ હમઝા. તો આ લફ્ઝના અંદર જે વખત કે આપણે આ લફ્ઝ પડશું તો એમાં તસહીલ કરીને પરાશે. તસહીલની માના કે જે બીજો હમઝા છે એને થોડો બ્લન્ટની શાકિલતના અંદર પડવામાં આવશે. તો આનો સહી આન્સર છે કે તસહીલ કરીને પરાશે. બાકી જે આજે આહિસ્તાસી જોરસી જ્યાદા વાઝે કરીને આ ફક્ત કન્ફ્યુઝ કરવાના વાસ્તે આ ઓપ્શન્સ આપવામાં આવ્યા છે. એના અંદર આકામુત તજવીદના અંદર એની કોઈ વજાહત નથી. કૌમનિલ્લાહુમાં કલેમામાં વસલન યાની કે જે વખત કે જોડીને પડશું તો ઇસ્મુલ જલાલાનો શું હુકમ છે? તો કૌમન પર રૂકતા ના હોય અને કૌમનિલ્લાહુ સાથે પડતા હોય તો વહાં પર કેમ કે તનવીન છે એના સબબ यहाँ પર તરકીક થશે. તનવીનના સબબ કેમ કે ઝેર આવી જાય છે, કૌમનિલ જે વખત કે જોડીએ છે તો ઝેર આવી જાય છે, એના વાસ્તે તરકીક થશે. સાતમો, અલ ઇન્હિરાફની લુગતન શું માના છે? તો અલ ઇન્હિરાફની માને મુનહરિફ થઈ ગયો. આ શખ્સ પોતાના વાતથી કૌલથી મુનહરિફ થઈ ગયો, ફીરી ગયો. તો ફિરવાની માના છે ये જીમ અલ માઇલ, ये સહી આન્સર છે. આ તમામ ચીજોને જે સિફાત હુરૂફ છે એના અંદર લુગતન અને ઇસ્તિલાહન માનામાં દેખી શકાય છે. ઇન્હિરાફ યા ઇન્હિરાફની આ મિસલ વિડીયો છે, એમાં એ દેખી શકાય છે. અલ મૈલો વલ ઉદૂલ. તે બાદ ક્વેશ્ચન છે, તિલાવતના નજદીક સાંસ કતે થવાના સબબ વકફ કરવું પડે અને સાંસ ભરાય હવે આગળ મેં કન્ટિન્યુ નથી કરી શકતો, ये વકફને શું કહેવાય છે? તો આ વકફ મજબૂરીમાં થાય છે કેમ કે સાંસ તૂટી ગયો. यहाँ पर रुकू ના જોઈએ, મગર સાંસ તૂટી ગયો તો શું કરું? મેં રૂકુ ભરું. તો ये વાસ્તે એને વકફ ઇત્તિરારી કહેવામાં આવે છે. ઇસ્તિરારીની માના મજબૂરીનો વકફ. તો સહી આન્સર દાલ વકફુલ ઇત્તિરારી છે.
સુરતના શરૂમાં આવનાર હુરૂફ મુકત્તાતનો મજમુઓ કયો છે? તો આના અંદર જે સુરતના શરૂમાં આવે છે ये अलियुन सिरातो हक्किन नुमसिकुहुमा वो તમામ હુરૂફ કે જે સૂરતોના શરૂમાં આવે છે, જેમ અલિફ લામ મીમ, કાફા યા ઈન સાદ, તાહા, એ તમામ હુરૂફ એક એક વાર આ કલેમામાં અલિયુન સિરાતો હક્કિન નુમસિકુહુમાં આવી જાય છે. એનો એક બીજો બી એનાગ્રામ છે, સિલહો સુહૈરન મન કતઆકા, એમાં બી એ તમામ હુરૂફ આવી જાય છે. તો બે શાકિલ હસ્સી ઇમ્તિહાનના અંદર પૂછવામાં આવ્યું છે. મિમ્મા યલી કલેમામાં અલ ઇઝહારુલ મુતલક કેવા રીતે થશે? અલ ઇઝહારુલ મુતલકની માના કે નૂન આવે અને એના બાદ ઇદગામનો હર્ફ આવે, જેમ દુનિયાના અંદર નૂનના બાદ યે છે. તો અગર જો આ બે અલગ અલગ છુટ્ટા છુટ્ટા વર્ડ્સના અંદર હોતા તો यहाँ पर ઇદગામ થાતે, જેમ મિન યૌમિહિમુલ લઝી યુઅદૂન. મગર કેમ કે આ નૂન અને ये એક જ લફ્ઝમાં આવે છે, એ વાસ્તે यहाँ पर દુનિયા નહીં પરાય, બલકે ઇઝહાર મુતલકન ઇઝહાર થશે અને દુનિયા થશે. તો દુનિયા એ સહી આન્સર છે. બાકી અઝાબુલ અલીમમાં તો ये ઇઝહાર નોર્મલ ઇઝહાર છે, ઇઝહાર હલકી જેને કહેવાય છે. મસલન અનિલ કૌમમાં તો ઇઝહાર જ નથી. અને નૂન વલ કલમે વમા યસ્તુરૂનના અંદર આપણે ઇઝહારથી પढ़ીએ છે નૂનને, મગર એનો રીઝન કેમ કે ये અવાઇલ સ્વરના અંદરથી છે, એ મિસલ પढ़ીએ છે. તો સહી આન્સર દુનિયા છે. એ મિસલ બીજા કુરાનના અંદર 4 કલેમાં આવે છે, दुनिया, सिनवान, किनवान, बुनियान. दुनिया, सिनवान, किनवान, बुनियान. અલ ગુન્નાનો મખરજ શું છે? અલ ગુન્નાનો મખરજ ખૈશૂમ છે, જે નોસ્ટ્રિલ્સના અંદરથી, નાકના અંદરથી આ ગુન્નો નીકળે છે. આલ આનાના કલેમામાં અલ મદ્દુલ લાઝિમ અને અલ મદ્દુલ બદલ જમે થાય, એમાં અલ મદ્દુલ લાઝિમ થશે. કેમ કે તો આ જે અક્વસ સબબૈનનો ક્વેશ્ચન છે, કાયદતુ અક્વસ સબબૈન, એના અંદર બે મદ જમે થાય તે વખત કોનસા મદથી પડવું જોઈએ અને કોનસા મદનો હુકમ લાગુ થશે, એને પૂરો એક હાયરાર્કી છે કે જે આ વિડીયોના અંદર આપવામાં આવી છે. 20મી વિડીયો કાયદતુ અક્વસ સબબૈન વહાંથી દેખી શકાય છે. અને એના અંદર ये હાયરાર્કી આ મિસલ છે. लाजिम, मुत्तसिल, आरिद, मुनफसिल અને પછી બદલ. તો यहाँ पर સવાલ આપવામાં આવે છે આલ આના. આલ આનાના અંદર ये હમઝાના બાદ અલિફ છે, યાની મદ્દે બદલ બી છે. અને આલ આનાના અંદર કેમ કે અલિફના બાદ બે સાકિન જમા થઈ રહ્યા છે, સુકૂન લાઝિમ છે. અલિફના બાદ હરફુલ મદના બાદ સુકૂન લાઝિમ છે, એ વાસ્તે મદ્દે લાઝિમ બી છે. તો यहाँ पर મદ્દુલ લાઝિમ અને મદ્દુલ બદલ જમે થઈ રહ્યા છે, એમાંથી મદ્દુલ લાઝિમનો હુકમ લાગશે. શું કામ કે એ કવી છે, એ કવી છે, એના વાસ્તે એનાથી પરાશે. તો પૂરો બાબનું નામ જ શું છે? કાયદતુ અક્વસ સબબૈન. બે મત જમે થાય તો બે માંથી જ્યાદા કુવત વાળો, જ્યાદા પાવર વાળો કોણ સો મત છે, ये જ બાબનું નામ છે. તો આનું રીઝન બી यहाँ પર કવી થશે. પછી ઉલુમુલ કુરાનના જે સગલા સવાલો છે, ये भी ये मिसल 20 સવાલોના ये सही આન્સર સગલાને ઇખ્તિયાર કરવાના હોય છે. એ મિसल 100 માર્ક્સનો પેપર આ મિसल તમામ થાય છે.